नमस्कार पिपुल्स भॉइस को स्वागत। बंधुगण आज होछि जुलाई 20 तारिख। आपण मानक पई आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। चलंतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर रे निया निया रे नारी केउठी निजे जळुछि तो पुणी केउठी ताकू जाली दिया जाउछि। यही गत शनिवार दिन बालेश्वर रे आत्माहुति देइथिले जड़े छात्री न्याय मागी मागी निराश होगा पर निज देहर पेट्रोल ढाली कॉलेज कैंपस रे निजको जाली देइथिले। 95% मरी जाइथिबा एवं 5% जीवित थिबा जड़े झील को एम्स अणा जाइथिले भी सेठारे से शेष निश्वास त्याग करथिला। आउ सही छाती थरा घटना को आज सप्ताहे पुरुथिबा बेले पुणी एक लोमटांकुरा घटना आसीछि निमापड़ा बलंगारू, जेउठी जड़े नाबालिका को जाली दिया जाइछि। 3 जन बुर्बुत पेट्रोल पकई नाबालिका को जाली देइछन्ति। गुरुतर अवस्था तांको एम्स को स्थानांतरण करा जाई बर्न यूनिट रे चिकित्सा करा जाउछि। प्राय 15 वर्षर नाबालिका जनक दुष्कर्म पेट्रोल पकई जाली देबारु तांको देहर 70% पोड़ी जाइछि। गुरुतर नाबालिका को उपयुक्त चिकित्सा जोगई दिया जाइथिबा बेले सेपटे नाबालिका जनक 9म श्रेणी पर्यंत पढ़ी बोली सूचना मिली। नाबालिका परिवार को प्रशासन साहाय्य मिली। पुरी उपजिल्लापाल 30,000 टंकार चेक देवा सह निमापड़ा बीडीओ 15,000 टंका सहायता करने सह परिवार को भेटिछन्ति। सेपटे बलंगा घटना उपरे मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा प्रतिक्रिया प्रकाश करिछन्ति। एक्स रे पोस्ट करी उपमुख्यमंत्री लिखिछन्ति, अन्यपटे बालेश्वर घटना पर पुणी एक नारी निर्यातना खबर राज्य में सृष्टि होइथिबा बेले आईन श्रृंखला परिस्थिति नहीं प्रश्न उठाई विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। नवीन कहिछन्ति प्रतिदिन महिला निर्यातना खबर आसुछि, यह केवल हिंसा नुहे बरं हुगुड़ा शासन व्यवस्था को दर्शाउछि। ए सरकार अपराधी माने दंड को भय करूनाहांती। सरकारी निष्क्रियता पई ओडिशा रे नारी असुरक्षित। कुंभकर्ण निद्रारू उठी केबे कार्यानुष्ठान नेबे बोली नवीन प्रश्न करिसंती। बुलेटिन रो परवर्ती खबर रे हो संप्रदायर महिला मंजुलता को केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रशंसा। मयूरभंज हो संप्रदाय महिला मंजुलता एबे बेस चर्चा रे। दिल्ली रे आयोजित सीएससी सम्मेलन रे केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव मंजुलता को तांको कार्य पई प्रशंसा करिसंती। साधारण गृहिणी डिजिटल विशेषज्ञ होई मंजुलता हजार हजार आदिवासी परिवार को सरकारी योजना संपर्क में सूचना देउछन्ति। जनसेवा केंद्र करी अनेक लोकों पाखरे पहुँचाई सरकारी योजना। साधारण गृहिणी डिजिटल विशेषज्ञ होई मंजुलता हजार हजार आदिवासी परिवार को सरकारी योजना संपर्क में सूचना देउछन्ति। जनसेवा केंद्र करी अनेकों पाखरे पहुँचाई सरकारी योजना। बुलेटिन परवर्ती खबर रे अध्यापक अध्यापिका शोषण शिकार होउछन्ति छात्री न्याय अपेक्षा लंबुछि तालिका। बालेश्वर छात्री आत्माहुति घटना मनरू लिभि नाही। एबे आउ जड़े कॉलेज अध्यापिका नाँ रे आसीछि छात्री को असादाचरण अभियोग। आंचलिक उच्च शिक्षा विभाग निर्देशक एही मामलार तदंत करुछन्ति। टिटलागढ़ डीएवी स्वयं शासित महाविद्यालय एभली एक गुरुतर अभियोग सामना को आसीछि। युक्त 3 प्रथम वर्ष जड़े विज्ञान विभाग छात्री को जड़े अध्यापिका दुर्व्यवहार नहीं अभियोग करा जाइछे। परीक्षा हॉल को सामान्य विलंबरे आसीथिबा कारणरू अध्यापिका जनक छात्री को खराब व्यवहार करने सह श्रेणी गृहरु बाहर कर देइथिले। ए नहीं कॉलेज अध्यक्ष निकट में छात्री जनक अभियोग करथिले। संबलपुर आंचलिक उच्च शिक्षा विभाग निर्देशक तदंत करिया परे एहार समाधान होइथिबा जना पड़ी। बुलेटिन परवर्ती खबर बलंगा पीड़िता को नहीं बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। एम्स रे चिकित्साधीन थिबा बलंगा पीड़िता को नहीं बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। दरकार पड़िले दिल्ली को एयर लिफ्ट हेबो बोली कहिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सूचनायोग्य पूरी बलंगारे जड़े नाबालिका को कहीं किरोसिन ढाली निया लगेदेवा घटना एवं सारा राज्य में चहल पकई। जनक पर जड़े स्त्री पोड़ी हेबा घटना सभी को स्तब्ध कर देइछि। बलंगा पीड़िता अवस्था गुरुतर थिबा कहिसेंती एम्स निर्देशक। आसंता 48 घंटा तांको पई गुरुत्वपूर्ण बोली एम्स पक्षरु कहा जाइछि। बुलेटिन परवर्ती खबर रे
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ନାବାଳକ ଅଟକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିବାସୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ବାନ୍ତି ଓ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେହି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ଶିକ୍ଷକ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଝିଅଟି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଗତ ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ବାଳିକା ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ଘରରୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଛାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା କରିନଥିଲେ। ଝିଅର ପେଟ ବ୍ୟଥା 18 ତାରିଖ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଆଣି ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏ ବାବଦରେ ସିଡିଏମଓଙ୍କ ସହିତ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଝିଅର ଅଭିଭାବକ ପରାମର୍ଶ ପରେ ସିଡିଏମଓ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଝିଅର ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୁଲେଟିନ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କାରଣରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କାରଣରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଆଜି 2ଟି ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା। ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ପେପର 1 ଓ ଦିନ 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ 193ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 75,403 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛପାଯିବା ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଓଟିଇଟିର ପେପର 1 ଓ ପେପର 2ର ହାତଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତାହାର ଉତ୍ତର ଘୁରି ବୁଲୁଛି। 2ଟି ଯାକ ପେପରର ଅଧିକାଂଶ ପତ୍ର ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ହାତଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋବାଇଲରୁ ଏବେ ଘୁରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ଼ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଲା ବୋର୍ଡ଼। ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ହେବ ବୈଠକ। ବୁଲେଟିନ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେବା ଘଟଣା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କହିଲା ପୀଡ଼ିତା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୟାନ ଦେଲେ ପୀଡ଼ିତା। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ କରାଗଲା ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଅଜଣା ଯୁବକ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ନଦୀବନ୍ଧ ପାଖରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଜାଳି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଦରପୋଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ ନାବାଳିକା। ବୁଲେଟିନ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ଧମକ ଦେଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଭୟ ଦେଖାଇ 10 ଲକ୍ଷ ଦାବି। ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଭାଇରାଲ କରିବାର ଭୟ ଦେଖାଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ପୁଲିସ ପୋସ୍କୋ ଧାରା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ରାଉରକେଲାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶନିବାର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଓ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ମେରା ରେସନକୁ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଭାରତ ସରକାର ମେରା ରାସନ ଟୁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ
ଏହି ଆପ୍ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁବିଧା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସରକାରୀ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ବିଶେଷ କରି କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଅପରାଧ ଘଟୁଛି, ସେହିଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା 16ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 730ଟି ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।